महादेव्याः कुक्षिरत्नं शब्दजितवरात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् कल्याणपादपारामं श्रुतगङ्गाहिमाचलं विश्वाम्बोजरविन्देवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्श्रुतने नमस्कार, असीम उपकारी आत्माने नमस्कार, तारक त्रिपुटीने नमस्कार, माविત્રો मुरब्बियो मुमुक्षुने नमस्कार। सिद्धांत चक्रवर्ती श्री नेमिचंद्र आचार्य अने टीकाकार ने पण नमस्कार। परम कृपाळु देव प्रणीत वचनामृतजी अंतर्गत उपदेश नोंध 15 चौथुं श्रुत श्री गोमटसारजी एमां जीवकांड अने एमां 17मो अधिकार अने पूतगलनी माया छे, पूतगलनी काया छे अने पूतगल गीता वंचाती होय एम पूतगलनुं आपणे रामायण कहो, महाभारत कहो के गीताजी शरू करी छे। हवे 595 गाथा सुधी आपणे अभ्यास विचार कर्यो यथाशक्ति। 596 जेमां 23 वर्गणाना नाम आप्या छे। प्रश्न एम थाय के पूतगल अने वर्गणामां शुं फर्क? पूतगल द्रव्य छे, 50 में पूतगल अस्थिकाय एक द्रव्य, 6 द्रव्य में पण पूतगल अस्थिकाय आवे। एटले के पूतगल अस्थिकाय प्रदेशोना समूह के प्रचयवाळुं छे अने तेने कायमां पण समावेश थाय छे, तत्वमां पण थाय छे, बधामां द्रव्यमां पण थाय छे। हवे एवा पूतगलने एनो एक भेद तो के परमाणु कहीए, स्कंद कहीए, देश कहीए, प्रदेश कहीए, पण पूतगल अने आ बाजू कर्म वर्गणा तो के कर्म पूतगल परमाणुनो समूह छे, तेने वर्गणा कहीए छे, वर्ग छे, अने वर्गनो समूह ते वर्गणा छे। तो पूतगल अने वर्गणा बे जुदा केम कीधा? मने तो प्रश्न थाय एवा बधा के पूतगल द्रव्य आवी गयुं पछी वर्गणा केम लीधी? ए जुदुं द्रव्य नथी अने एकमां समावेश करता नथी। परमाणुनो गणे, स्कंद देश प्रदेश गणे, पण वर्गणानो नथी करता। तो टीकाकारे अथवा तो मूळ पुरुषे लख्युं छे ते प्रमाणे आचार्यश्रीए कोई जग्याए आज पुस्तकमां, आज ग्रंथमां के रूपी पदार्थ अने संसारी जीवो एना माटे पूतगल शब्द वपराय छे। रूपी द्रव्य, रूपी पदार्थ कंई पण जोई शकाय ते अने संसारी जीवो बंने एवा एना माटे पूतगल वपराय छे। अने कर्म, अकर्म अने नो कर्म प्रकारना जे कंई होय तेने वर्गणा कहेवाय छे। कर्म संबंधी होय त्यारे वर्गणा आवे, नो कर्म संबंधी एटले शरीर इंद्रिय संबंधी होय त्यारे वर्गणा, अने पछी अहींया अकर्म पण कीधुं छे एटले कर्म सिवायनुं बीजुं बधुं तो के ए पण वर्गणामां आवे। ज्यारे संसारी जीवोनी वात होय अने रूपी पदार्थनी वात होय एटले आपणी भाषामां चीज अने वस्तु, चीजमां द्रव्य आपणे अने वस्तु, चीज वस्तु शब्द बोलीए छीए तेम तो के आत्मा अने रूपी पदार्थ, संसारी जीव अने एटले आपणे बधा अने रूपी पदार्थ तो के एमां हमेशा पूतगल वपराय छे। आ पूतगलनो देह छे, पूतगलनी काया छे, ए पूतगल 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 वपराय छे। अने आ कर्मनी बधी वात होय त्यारे वारंवार कार्मण वर्गणा अथवा एकली वर्गणा अथवा जुदी जुदी वर्गणाथी वात थाय छे। आटलो डिफरन्स छे। 596 गाथामां आपणे 595 गाथामां लगभग 23 वर्गणाना नाम आपणे बोली गया। गई काले छेल्लुं ते हतुं, त्यांथी पूरुं कर्युं छे। हवे शरू करीए छीए आगळ एटले 596, 597, 598 आ 3 गाथा आपणे लईए छीए, अनुसंधान छे एटले, अने पछी 595 ની 23 गाथा 23 वर्गणा ए केम केम कहेवाय, कोने कोने कहेवाय, केवी रीते कहेवाय ए लईशुं। गाथा नंबर 596 परमाणु अभेद छे। एमां भेद, भांगा, प्रकार, विकल्प कांई नथी, एटला माटे परमाणु अभेद छे। तो एने जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेद होई शके न होय। ए अभेद छे, अखंड छे, निर्विकल्प छे, निर्विचार छे, जे कहो ते। एमां जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट के जगन्य उत्कृष्टना भेद नथी, पण बाकी रहेली 22 वर्गणा तेमां जगन्य उत्कृष्टना भेद छे ने छे। पाकું? आटલું पाकું। पछी
જીવને અંદર આવશે, આગળ એને લઈએ છીએ, પણ અત્યારે ગ્રાહ્ય વર્ગણા એવો એક શબ્દ આવ્યો. તો ગ્રાહ્ય વર્ગણા શું છે? તો કે 5 ગ્રાહ્ય વર્ગણા છે. શું કામ ગ્રાહ્ય? ગ્રાહ્ય એટલે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય. તો ગ્રહણ કરવા યોગ્ય એટલે શું, કેવી રીતે સમજવું? તો જીવને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય આ 5 વર્ગણા કહેવાય છે. જીવ કેવી રીતે થાય? આપણે શરીરની વાત કરીએ તો આપણે કહીએ, આ તો કોઈ પણ જીવને લાગુ પડે. એને શરીર તો હોવા જ જોઈએ, ઇન્દ્રિય હોવી જોઈએ, કંઈક તો હોવું જોઈએ. તો કે જે કંઈ છે તે જીવને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય. એમાં જ જવાબ આવી ગયો કે આહાર વર્ગણા, શરીર વર્ગણા, ઇન્દ્રિય, શ્વાસોચ્છ્વાસ, આ 4. એટલે આપણને પર્યાપ્તિ જ યાદ આવે. આહાર, શરીર, ઇન્દ્રિય, શ્વાસોચ્છ્વાસ, 4 પર્યાપ્તિ જ કહેવાય. એ ક્યાંથી થાય? તો કે આહાર વર્ગણામાંથી થાય. 23 વર્ગણા, એમાં એક વર્ગણાને બાજુ પર મૂકી દીધી, અણુ વર્ગણા. પરમાણુ એટલે અહીંયા અણુ વર્ગણા, એને બાજુ પર મૂકીએ કે એનું કાંઈ ભેદ હોય નહીં. પછી જે રહ્યા તે એમાંથી 22માંથી આ 5 આપણે સિલેક્ટ કર્યા, કારણ કે 5 જ વર્ગણા જીવને ગ્રાહ્ય છે. એટલે આ 5 વર્ગણા જીવ ગ્રહણ કરી શકે તેવી છે, કોઈ પણ વસ્તુને ગ્રહણ કરી શકે તેવી. કેવી રીતે? તો કે આહાર, શરીર, ઇન્દ્રિય અને શ્વાસોચ્છ્વાસ 4 પર્યાપ્તિ જ છે, ભાષા મન સિવાયનું. એ આહાર વર્ગણામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અથવા જન્મે છે. આહાર વર્ગણા, પહેલાં જ સમયનો આહાર, એમાંથી યાદ કરો, એમાંથી આ 4 પર્યાપ્તિ બંધાઈ જાય છે. તે પછી તેજસ વર્ગણાથી તેજસ શરીર બને છે. જુદા જુદાથી થાય છે બધું. અને તેજસ શરીર પણ બને છે, અને ભાષામાંથી વચન બને છે. અને પછી મનથી મનોવર્ગણામાંથી મન થાય છે. એટલે બધો જવાબ આવી ગયો. 4 પર્યાપ્તિ યાદ રાખીએ એટલે બધું યાદ રહી ગયું. પહેલી 5 વર્ગણાના નામ રાખવાના યાદ, પછી આ રાખીએ 4 પર્યાપ્તિ, એટલે જવાબ આવી ગયો. તો કે આ રીતે. તો કર્મણ વર્ગણા બાકી રહી. તો કર્મણ વર્ગણાથી જ્ઞાનાવરણ આદિથી માંડીને બીજા બધા કર્મ જે છે તે ગ્રહણ થાય છે. હવે આ 5 વર્ગણાને અગ્રાહ્ય કહી કે ગ્રાહ્ય કહી? ગ્રાહ્ય કહી. પછી છેલ્લી એક છે 6ઠ્ઠી, તે મહાસ્કંદ કહેવાય છે. મહાસ્કંદ વિશે પછી હમણાં લઈએ છીએ, પણ આ 6ઠ્ઠી વર્ગણા, આ 6 વર્ગણાનો ઉત્કૃષ્ટ ભેદ પોતપોતાના જગન્યથી કંઈક અધિક પ્રમાણવાળો છે. યાદ રાખવા જેવું છે કે આ 6માં એનો ઉત્કૃષ્ટ ભેદ પોતાના જગન્ય પ્રમાણથી લિટલ બીટ મોર, કંઈક અધિક છે. કંઈ આમાં આ જ શબ્દ છે, કંઈક અધિક જ છે, બીજો કંઈ માપ નથી. બાકીની 16 વર્ગણાને ઉત્કૃષ્ટ ભેદ પોતપોતાના જગન્યને ગુણકાર કરવાથી આવે છે. ગુણકારથી ગુણતા થાય છે, પણ ગુણકાર એટલે ગુણાકારની રકમ નહીં, જેનાથી ગુણવાનું છે, ગુણક નહીં, પણ ગુણકાર છે. એ ગુણકાર શું કહેવાય એ પણ હમણાં આપણે લઈએ છીએ. આ 596મી ગાથામાં આટલું છે. એ આપણે વાંચી ગયા હતા એટલે ત્યાં પૂરું કરીએ છીએ. પછી 597, સિદ્ધાણંતિમ ભાગો પરિભાગો ગેજગાણ જેઠ્ઠમ પલ્લા સંખ્ય જ ધીમમ અંતિમ ખંદસ જેઠ્ઠમ. 5 ગ્રાહ્ય વર્ગણાના ઉત્કૃષ્ટ ભેદ, સિદ્ધ રાશિનો અનંતમો ભાગ, એટલે કે પ્રતિભાગ, એટલે કે એવરી ભાગ વાઇઝ, ભાગ દીઠ, માણસ દીઠ કહીએ તેમ, પોતપોતાના જગન્યને સિદ્ધ રાશિના અનંતમાં ભાગથી અધિક કરતાં પોતપોતાના ઉત્કૃષ્ટ ભેદ થાય છે. જે હમણાં વાત કરી ગયા તે જ, કે સિદ્ધ રાશિનો અનંતમો ભાગ અને પ્રતિભાગ પોતપોતાના જગન્યના સિદ્ધ રાશિના અનંતમાં ભાગથી અધિક, જે હમણાં કહી દીધું કે કંઈક વધુ પ્રમાણ થાય છે, એટલે એના ઉત્કૃષ્ટ ભેદ થાય છે. અને અંતિમ મહાસ્કંદ કીધો 6ઠ્ઠો. મહાસ્કંદ એટલે તમારે મહામત્સ્ય જ યાદ રાખવાનો, એનાથી મોટું કંઈ જાણે છે જ નહીં સ્કંદ. અને એની સાથે જ બધી સરખામણી, તુલના અથવા તો અલ્ટિમેટ મૂકે છે, આખરી તો એ જ. એમ એના ઉત્કૃષ્ટ ભેદ કાઢવા માટે પ્રતિભાગનું પ્રમાણ પલ્યનો અસંખ્યાતમો ભાગ છે, ત્યાં બદલાઈ જાય છે. મહાસ્કંદ વર્ગણાની વાત આવે છે ત્યાં પેલું જે જગન્યથી સહેજ અધિક કંઈક વધુ ભાગ હતો એની બદલે અહીંયા એ વાત નથી, પણ પલ્યનો અસંખ્યાતમો ભાગ છે. સિદ્ધ રાશિનો ભાગ લેવાનો નથી. સમજાઈ જાય. મહાસ્કંદના જગન્યને પલ્યના અસંખ્યાતમાં ભાગથી ભાગાકાર કરતાં જે પ્રમાણ થાય તેને જગન્યમાં ઉમેરતા ઉત્કૃષ્ટ મહાસ્કંદ થાય છે. ઉત્કૃષ્ટ, હા, મહાસ્કંદ જ થાય છે. એમાં ઉત્કૃષ્ટ શબ્દ જ છે, ઉત્કૃષ્ટ ભેદ નથી. પછી વધારેના ભેદ હોઈ શકે જ નહીં, એટલે મોટામાં મોટો મહાસ્કંદ થઈ જાય છે. હવે ગાથા નંબર 598 છે.
સંખેજ્જા સંખેજ્જે ગુણગારો સો દુહોદી હું અનંતે ચત્તારી અગ્યજેસુ વિસિદ્ધાણ મણંતિમો ભાગો. હવે આમાં ગુણકારની વ્યાખ્યા આવે કે ગુણકાર એટલે શું. સંખ્યાત અણુવર્ગણા અને અસંખ્યાત અણુવર્ગણા, તેમાં પોતપોતાના ઉત્કૃષ્ટ અને જઘન્યનો ભાગ દેતા જે પ્રમાણ થાય તે ગુણકાર કહેવાય. આટલી વસ્તુ પાકી કરતાં બહુ વાર લાગી છે, ધીમે ધીમે બોલું છું કે સંખ્યાત અણુવર્ગણા અને અસંખ્યાત અણુવર્ગણા. અણુવર્ગણાના ભાગ પાડ્યા, એકના બે ભાગ પાડ્યા, ના 3 છે. અણુવર્ગણા, સંખ્યાત ને અસંખ્યાત. એમાં અણુવર્ગણા શબ્દ સંખ્યાત અસંખ્યાત ત્રણેયમાં આવે છે અને અનંત ત્રણેયમાં છે, અને ચોથી પોતે અણુવર્ગણા એટલે 4માં છે. અહીંયા 2 લીધી, સંખ્યાત અણુવર્ગણા અને અસંખ્યાત અણુવર્ગણા. 2માં 4 ભેદ આવી જાય, અનંત ના આવે. પોતપોતાના ઉત્કૃષ્ટને જઘન્યનો ભાગ દેતા એટલે ભાગાકાર કરતા જે પ્રમાણ થાય તે ગુણકાર જાણવો. આ ગુણકારથી જઘન્યને ગુણતા ઉત્કૃષ્ટ ભેદ થાય છે. ઊંધું, આ સીધું, આ ઊંધું, 2 રીતે એક જ છે. અનંત અણુવર્ગણામાં અને જીવની જે અગ્રાહ્ય 4 વર્ગણા કીધી તેમાં સિદ્ધ રાશિનો અનંતમો ભાગ માત્ર ગુણકાર છે, અને તેનાથી જઘન્યને ગુણતા ઉત્કૃષ્ટ ભેદ થાય છે. એ પણ સમજાય, જેમ કહ્યું છે તેમ જ. એટલે વ્યાખ્યા મૂળ સમજવી કે યાદ રાખવી અગત્યની છે. હજી પણ આગળ જઈએ છીએ કે બધી જગ્યાએ કેવી રીતે ગુણકાર લેવો. આમાં તો કહી દીધું કે સંખ્યાત ને અણુ સંખ્યાત અને અસંખ્યાત એ વર્ગણાની વાત, પણ ઇન જનરલ કેવું હોય, કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ ગુણકાર માટે વાત હોય તો શું, તો અહીંયા કહે છે કે વિવક્ષિત વર્ગણાને, જે કોઈ વર્ગણાને કરવું હોય તેની નીચેની વર્ગણાનો ભાગ દેતા, એટલે કે એના પછીની જે આવતી હોય તે, એટલે ક્રમ બરાબર યાદ રાખવો પડે. એટલે એનાથી નેક્સ્ટ જે હોય તે નીચેની, એટલે વધારાની તો છે જ નહીં, ઉપરની નહીં, પણ નીચે જવાનું, અને એનો ભાગાકાર કરતાં જે પ્રમાણ આવે તે ગુણાકાર. વિવક્ષિત વર્ગણા એટલે આપણે કોઈ વર્ગણાનું નામ લઈએ, વર્ગણાની બદલે આપણે 25 રાખીએ, 25નો આંકડો રાખીએ, એનાથી નીચેની વર્ગણા જે કોઈ હોય એનો ભાગાકાર કરતાં, માનો કે 5 છે તો 25/5 કર્યું, એટલે એ ખબર પડી ગઈ કે 25/5, છેદ ઉડાડી દો અથવા ભાગાકાર કરો એટલે 5 આવ્યું. તો કે જે પ્રમાણ આવે તે ગુણકાર. તો એ ઈચ્છિત રાશિ, ઈચ્છિત વર્ગણાની જ્યારે કરવું હોય ત્યારે એના ભાગ્યા એના પછીની વર્ગણા, એટલે જે જવાબ, શું જવાબ આવે, નામમાં આવે બધું, પ્રમાણ તો ખબર હોય નહીં, એટલે એ જે છે તેનો ગુણકાર કહેવાય. અને તે ગુણકારને નીચેની વર્ગણા સાથે ગુણતા વિવક્ષિત વર્ગણા થાય છે. પાછો એનો ગુણાકાર કરો એટલે જવાબ પેલો જ આવી જાય. પહેલાં ભાગાકાર કર્યો, પછી એને એ વસ્તુને કહી કે હવે તમે ગુણાકાર કરો. અહીંયા 598મી ગાથા પૂરી થઈ જાય છે. હવે આપણો પ્રશ્ન કે આ બધી વર્ગણાના નામ ને બધું તો સાંભળ્યું, વાંચી ગયા, બોલી ગયા, કદાચ યાદ રાખી લીધી, પણ ખરેખર શું કહેવા માગે છે કે શું કહેવાય? જુઓ, અનાદિકાળથી પહેલો સમય તો બોલવું ગમતું નથી, કારણ કે આદિ જ નથી. અનાદિકાળથી દરેક જીવ આપણે આવી ગયા, તો એ બધાએ આત્મા અને કર્મ સાથેનો ઝઘડો તો પહેલેથી જ છે. વળગણા કયો, વળગાડ કયો, વર્ગણા કયો, બધું પહેલા દિવસથી, પહેલા સમયથી, અનાદિકાળથી છે ને છે. હવે એમાં શરૂઆત કરીએ છીએ આપણે પરમાણુથી. પૂતગલનો વિભાગ છે એટલે વર્ગણા છે, એટલે તો કે પરમાણુને અહીંયા નામ પણ પહેલું અણુ માર્ગણા જ મૂક્યું છે, એટલે કે પરમાણુ વર્ગણા લખાતું બોલાતું નથી, એટલે અણુ વર્ગણા. પછી એના ભાગ પાડીને સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંત એમ આવ્યા, બરાબર. તો અહીંયા અણુ વર્ગણા એ એક પરમાણુ પોતે જ છે. અણુ વર્ગણા એટલે જથ્થો નથી. વર્ગણા કહેવું પડે એટલે જથ્થો ખરો, પણ પોતે જ એક પરમાણુ રૂપ જ છે, એટલે કે અનંત પૂતગલ પરમાણુનો સ્કંધ જ થઈ જાય છે. પણ બોલવા માટે કહેવું પડે કે અણુ વર્ગણા, એટલે એક પરમાણુની એક અણુ વર્ગણા હોય ત્યાં સુધી કયો તો છે, બાકી નથી. પછી તો સ્કંધ થઈ જ જાય, વર્ગ થઈ જાય. એમાં જઘન્ય, મધ્યમ, ઉત્કૃષ્ટ કોઈ ભેદ આવતા નથી. હવે બીજી 22 વર્ગણા છે તેમાં વાત લઈએ તો એમાં જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ ભેદ કહે છે. તો જઘન્યની ઉપર એક એક પરમાણુ ઉત્કૃષ્ટથી અધસ્તન એટલે છેક છેલ્લે સુધી વૃદ્ધિ કરતાં જેટલા ભેદ થાય તેટલા મધ્યના ભેદ છે.
એટલે મધ્યના ભેદ નથી એમ નહીં. જગન્ય ઉત્કૃષ્ટ જ બોલાય છે, પણ મધ્ય સમજી જવાનું કે બેની વચ્ચેનું જે હોય તે બધું મધ્ય. અહીંયા પરમાણુ ઉત્કૃષ્ટ એ છેવટનું કીધું, અને આ બાજુ અધસ્તન એટલે એકદમ બિલો ઝીરો જતા રહે ત્યાં સુધી, શૂન્ય સુધી ગણવાનું, તે વચ્ચેનું બધું મધ્ય કહેવાય. અને જગન્ય ઉત્કૃષ્ટ આપણે ભાગ પાડ્યા હોય, પ્રમાણ ગણતા હોય, ત્યારે જગન્ય અને ઉત્કૃષ્ટનું પ્રમાણ આપણી પાસે છે, એટલે એની વચ્ચેનું બધું છે તે મધ્યમ છે. જગન્ય પછીનું અને ઉત્કૃષ્ટથી નીચેનું ઓછું. બધા શબ્દો બીજા આવે ને એટલે આપણને લાગે, બાકી તો વ્યવહાર આમ ચાલે જ છે ને, આ રીતે જ વાસ્તવિકતા છે ને. સંખ્યાત અણુ વર્ગણામાં જગન્ય 2 અણુનો સ્કંદ છે. સંખ્યાતની વાત આવીએ એટલે 1ની 2 થઈ ગઈ, પેલું 1 જ હોય, હવે 2 થયા, તો એમાં જગન્ય 2 અણુઓનો સ્કંદ છે, અને ઉત્કૃષ્ટ તો અસંખ્યાત સંખ્યાત અણુઓનો સ્કંદ છે. સંખ્યાત વર્ગણા છે એટલે માત્ર સંખ્યાત વર્ગણાનો સ્કંદ છે. 2 થી સંખ્યાત યાદ રહી જાય. પછી સંખ્યાત વર્ગણામાં જગન્ય 2 અણુનો સ્કંદ, અને ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાત અણુઓનો સ્કંદ છે. એમાં પણ સંખ્યાત જ કીધા. અસંખ્યાત અણુ વર્ગણા જુદી પડી ગઈ. જગન્ય પરિતા સંખ્યાત પરમાણુનો સ્કંદ, અને ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ અસંખ્યાતા સંખ્યાત પરમાણુનો સ્કંદ. સીધી વાત છે. ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાત આવ્યું, આમાં અસંખ્યાત આવ્યું. હવે વિવક્ષિત વર્ગણાને લાવવા માટે ગુણાકારનું જ્ઞાન કરવું હોય તો વિવક્ષિત વર્ગણાને તેની નીચેની વર્ગણાનો ભાગ દેતા જે પ્રમાણ આવે તે ગુણકાર જાણવું. એ આપણે ગુણકારની રીત આવડી ગઈ છે એટલે વાંધો નથી. છતાં દાખલો આપ્યો છે કે માનો કે 2 પરમાણુનો સ્કંદ છે, એને ભાગવામાં આવે છે, એટલે એને ભાગતા 3/2 કરે છે, તો એમ જવાબ આવે છે કે 1.5 થયો, 1.5 ગુણકાર આવ્યો. કેમ કે 2ને 1.5 વડે ગુણતા 3 થાય, એ સમજી જવાનું. 1.1/3 એમ ભાગાકાર કરીને નહીં કહેવાનું. 3/2 કરો તો 2 એકા 2, અને પછી 1/3 એમ કરીએ ને આપણે, એ કરાય નહીં, આ ગણિતની રીત. એટલે 1.5 અને 2 એટલે જોવાનું કે ડબલ, તો કે હા એ ડબલ થાય છે, એટલે 2ને 1.5 વડે ગુણતા 1.5 દુ 3, એટલે એ રીતે 3 થાય. આ પ્રમાણે બધે જ જાણવું. સંખ્યાતપણું ને અસંખ્યાતપણું વર્ગણામાં જગન્યનો ભાગ ઉત્કૃષ્ટને દેતા જે પ્રમાણ આવે તે જગન્યનો ગુણકાર જાણવાનો, અને આ જગન્યને ગુણતા ઉત્કૃષ્ટનો ભેદ થાય છે. આપણે અત્યારે કરવું નથી એટલે આપણે સમજી ગયા કે ગુણકાર આને કહેવાય, અને આ રીત છે, આ મેથડ છે. એટલે અણુ સંખ્યાત અસંખ્યાત અણુ વર્ગણા પૂરી થઈ ગઈ, અને અનંત, આ 4 એકસાથે પૂરી થઈ ગઈ. હવે આહાર વર્ગણા. આહાર વર્ગણામાં ઉત્કૃષ્ટ અનંતાણુ વર્ગણાથી 1 પરમાણુ અધિક થતાં જગન્ય ભેદ થાય છે. આ જગન્યને સિદ્ધ રાશિના અનંતમાં ભાગ માત્ર અનંતનો ભાગ દેતા જે પ્રમાણ આવે તેટલું જગન્યથી અધિક થતાં ઉત્કૃષ્ટનો ભેદ થાય છે, અને તેની ઉપર પછી અગ્રાહ્ય વર્ગણા છે. આ જતા જઈએ છીએ એક આગળ, એટલે વર્ગણાનો ક્રમ બરાબર યાદ રાખવો પડે. તો કે અગ્રાહ્ય વર્ગણા થઈ, તેમાં ઉત્કૃષ્ટ આહાર વર્ગણાથી 1 પરમાણુ અધિક થતાં જગન્ય ભેદ થાય છે, અને જગન્ય ભેદને સિદ્ધ રાશિના અનંતમાં ભાગ વડે ગુણતા ઉત્કૃષ્ટનો ભેદ થાય છે. સહેલી વાત છે. તેની ઉપર તેજસ શરીર વર્ગણા છે. આ એક પછી એક નામ નથી, જુઓ આવી રીતે નામ આપે છે, એના મિનિંગ નથી, સમજી જવાનું કે આનાથી આ વધારે, આનાથી આ ઓછું, એવું બધું. તેમાં ઉત્કૃષ્ટ અગ્રાહ્ય વર્ગણાથી 1 પરમાણુ અધિક થતાં જગન્ય ભેદ, અને જગન્ય ભેદને સિદ્ધ રાશિના અનંતમાં ભાગમાં અનંતનો ભાગ દેતા જે પ્રમાણ આવે તેટલા જ જગન્યથી અધિક થતાં ઉત્કૃષ્ટનો ભેદ થાય છે. જગન્યનું ને ઉત્કૃષ્ટનું એમ એક વધારતા જવાનું છે સાદી ભાષામાં. અને પછી એની ઉપર આગળ અગ્રાહ્ય વર્ગણા આવે છે, જે બીજી વાર આવી, ત્રીજી વાર આવી, ચોથી વાર આવી, આપ કહેતા હતા એ જ. તો અગ્રાહ્ય આવ્યું એટલે એના ક્રમમાં જે અગ્રાહ્ય આવી તે એમાં ઉત્કૃષ્ટ તેજસ વર્ગણાથી 1 પરમાણુ અધિક થતાં જગન્ય ભેદ થાય છે. આ જગન્યને સિદ્ધ રાશિના અનંતમાં ભાગથી અનંત વડે ગુણતા ઉત્કૃષ્ટ ભેદ થાય છે. તેની ઉપર ભાષા વર્ગણા છે. તેમાં ઉત્કૃષ્ટ અગ્રાહ્ય વર્ગણાથી 1 પરમાણુ અધિક થતાં જગન્ય ભેદ થાય છે. આ જગન્યને સિદ્ધ રાશિના અનંતમાં ભાગ માત્ર અનંતનો ભાગ દેતા જે પ્રમાણ આવે તેટલા જગન્યથી અધિક થતાં ઉત્કૃષ્ટ ભેદ થાય છે. એક જ વાત યાદ રાખવાની છે, ગુણકાર કેમ અને જગન્યથી કંઈક અધિક.
તેની ઉપર પાછી અગ્રાહ્ય વર્ગણા છે, તેની ઉપર મનોવર્ગણા છે, તેની ઉપર પાછી અગ્રાહ્ય વર્ગણા છે, તેની ઉપર કર્મણ વર્ગણા છે. આ બધાના જગન્ય ઉત્કૃષ્ટ ભેદ આ રીતે સમજવા. અને તેની ઉપર ધ્રુવ વર્ગણા છે, નવો શબ્દ આવ્યો. તેમાં ઉત્કૃષ્ટ કર્મણ વર્ગણાથી એક પરમાણુ અધિક થતાં જગન્યનો ભેદ થાય છે. આ જગન્યને અનંત ગુણા જીવરાશિ માત્ર અનંતથી ગુણતા ઉત્કૃષ્ટ ભેદ થાય છે. અહીંયા ભાગતા ન આવ્યું, ગુણાકાર આવ્યો. તેની ઉપર સાંતર નિરંતર વર્ગણા છે. આ મોટો ભેદ છે. સાંતર નિરંતર પછી લઈએ, ધ્રુવ વર્ગણા લઈએ. ધ્રુવ છે એટલે આ તો રહે છે, નિત્ય છે. પછી વચ્ચે હવે એક આવશે ત્યારે ધ્રુવ શૂન્ય આવશે, ત્યારે વાત ચાલો. એ ધ્રુવ શૂન્યમાં કહેવાનું છે. આ તો ધ્રુવ છે એટલે કાંઈ બોલતા નથી આપણે. પછી સાંતર નિરંતર વર્ગણા છે, તેના જગન્ય ઉત્કૃષ્ટ ભેદ ધ્રુવ વર્ગણા જેટલા સમજવા. નીચેની વર્ગણાના ઉત્કૃષ્ટ ભેદમાં એક એક ઉમેરતા ઉપરની વર્ગણાનો જગન્ય ભેદ થાય. તે જગન્યને અનંત ગુણા જીવરાશિના પ્રમાણ વડે ગુણતા જે પ્રમાણ આવે તે તેના ઉત્કૃષ્ટનો ભેદ થાય છે. આપણે કરી ગયા એ પ્રમાણે. આ રીતે અણુવર્ગણા એટલે પહેલી વર્ગણાથી માંડીને 15 વર્ગણા સુધી સદૃશ પરિણામયુક્ત જીવ હોય અને જીવને એક એક વર્ગણા હોય એવા લોકના અનંત પૂતગલ રાશિના વર્ગમૂળ પ્રમાણ હોય છે. પરંતુ કંઈક હીન થતું જાય છે, ઓછા ક્રમથી હોય છે. અને વર્ગમૂળ આવ્યું. ભાર અહીંયા ક્યાં છે મારી દૃષ્ટિએ કે અણુવર્ગણા થઈ ગઈ 15 સુધી, પછી ત્યાં સુધી આ સદૃશ પરિણામયુક્ત હોવા જોઈએ. એટલે અહીંયા એક પૂતગલ પરિણામ દ્રવ્યમાં નિયમ છે કે ન જગન્ય ગુણાનામ અને ગુણ સામ્ય સદૃશાનામ તત્વાર્થ સૂત્રમાં આવે. એટલે કે સદૃશ એટલે સામ્ય ધરાવતા બે એક સરખા ગુણ હોય તેનો જ બંધ થાય છે, અથવા તો તેની જ વર્ગણાની વાત ચાલે છે. એટલે કે એક સરખા પરિણામ હોવા જોઈએ. અને બંધ થતી વખતે શું છે તો કે સ્નિગ્ધ વૃક્ષત્વાદ બંધ, એમાં એક પરમાણુ સ્નિગ્ધ હોય, એક વૃક્ષ હોય તો જ બંધ થાય છે. અહીંયા શું આવ્યું તો કે સમાન પરિમાણવાળા હોવા જોઈએ, સદૃશ પરિણામ. એટલે કે એક એક વર્ગણા એવી છે, બધી ભેગી થઈ છે, એક ગ્રુપની, એક માયલી, આપણી ભાષામાં એક જાતની, એક પ્રકારની. એટલે એક સરખી અનંત પૂતગલ રાશિના વર્ગમૂળ પ્રમાણ હોય છે. પરંતુ ફાયદો કે પરિણામ શું છે, ફાયદો કરતાં પરિણામ કે કંઈક હીન ક્રમથી હોય છે, એટલે ઓછી થતી જાય છે. વર્ગમૂળ આવ્યું એટલે ઓછું જ થવાનું, વર્ગ હોય તો વધે અને હીન થતી જાય છે ને એવી હોય છે. પછી પ્રતિભાગહાર સિદ્ધના અનંતમાં ભાગ માત્ર છે અને તેની ઉપર શૂન્ય વર્ગણા છે. હવે શૂન્ય વર્ગણા આવી. તેમાં ઉત્કૃષ્ટ સાંતર નિરંતર વર્ગણાથી એક એક પરમાણુ અધિક થતાં જગન્ય ભેદ થાય છે. અને આ જગન્યને અનંત ગુણા જીવરાશિના પ્રમાણ વડે ગુણતા ઉત્કૃષ્ટ ભેદ થાય છે. આ પ્રમાણે 16 વર્ગણાની વાત અહીંયા પૂરી થાય છે. પહેલી 15માં એક સરખા પરિણામ હોવા જોઈએ અને 16મી આ રીતે જુદી પડી. તે તો શૂન્યને 16મી કીધી, ના 16મી સાંતર નિરંતર કીધી. સ અંતર અને નિરંતર એટલે કેટલીકમાં અંતર છે, કેટલીકમાં અંતર નથી. તે સાંતર નિરંતર સમજાઈ જાય જેવું છે. પછી પ્રત્યેક શરીર વર્ગણા છે. એક જીવના એક શરીરને પ્રત્યેક કહેવામાં આવે છે. એટલે આપણી વાત આવી, ક્યાંય કેવું લાગે કોઈ પણ જીવની, એટલે આપણી વાત તો આવી જ ગઈ. વિશ્રસો ઉપચય સહિત કર્મ અથવા ન કર્મના સ્કંધને પ્રત્યેક શરીર વર્ગણા હોય છે. જે કોઈ 5 શરીર લઈએ છીએ, ઉદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તેજસ, કર્મણ, તો એ 5 શરીરમાંથી વિશ્રસા ઉપચય જે થાય છે, સ્વાભાવિક રીતે જે થાય છે તે, એમાં કર્મ અને ન કર્મ એટલે શરીર અને ઇન્દ્રિય, કર્મ એટલે બાંધીએ છીએ તે ભાવ કર્મ, તો કે એના સ્કંધને પ્રત્યેક શરીર વર્ગણા કહેવાય છે. એટલે એ વખતની કર્મણ વર્ગણાના જેટલા પૂતગલ પરમાણુ થયા અનંતમાં જવાબ આવે. કોઈક જ વાર કંઈક જુદો આવે, સંખ્યાત તો કે એ જે થઈ છે તે જગન્ય ભેદ. હવે પ્રત્યેક શરીર વર્ગણા કીધી, તેમાં શૂન્ય વર્ગણા એટલે આગલી, એના ઉત્કૃષ્ટથી એક પરમાણુ અધિક થતાં જગન્ય ભેદ થાય છે. નહીં સમજાયું? બધું સમજાયું જ ને. જગન્ય ને ઉત્કૃષ્ટ, આનું ઓછું ને આનું વધારે. 31 થી 40 બોલતા હોય તો 31 થી ઓછું 30, અને 30નું બોલી ગયા હોય તો પછી એનાથી એક અધિક તો 31 કહીએ, નેક્સ્ટ કહીએ.
એટલે આનું છેલ્લું હોય ને આનું પહેલું હોય, એમાં નવું શું છે? જઘન્ય ઉત્કૃષ્ટ શબ્દ નવા આવ્યા. હવે આ જઘન્ય ભેદ આવો ક્યાં રહેલો છે? પ્રત્યક્ષ શરીર વર્ગણામાં પ્રશ્ન કરીએ છીએ. સળ ક્યાં છે અથવા કેવી રીતે થાય? તો કહું છું કે જેના કર્મના અંશો ક્ષય થવા આવ્યા, લગભગ થયા, એટલે એને અહીંયા શાસ્ત્રોમાં શબ્દ છે ક્ષપિત કર્માંશ. ક્ષપિત એટલે ક્ષય થઈ ગયો છે, અને કર્મનો અંશ એટલે કે પૂતગલ વર્ગણા, એટલે લગભગ મોક્ષે જવાની તૈયારી હોય. સહયોગી કેવલી, અયોગી કેવલી, તે લગભગ ત્યાં સુધીની વાત છે કે એવા કોઈ ક્ષપિત કર્માંશ જીવ કોટી પૂર્વ વર્ષ પ્રમાણ આયુને ધારી, એટલે લાંબા આયુષ્ય, મનુષ્ય થઈને 8 વર્ષ અને અંતર્મુહૂર્ત ઉપર, એટલે કે 8 વર્ષ વત્તા 1 અંતર્મુહૂર્ત, ભૂલા નથી અંતર્મુહૂર્ત, એટલું જવા દેવાનું, અને સમ્યક દર્શન થાય છે અને સંયમ પણ ગ્રહણ કરે છે. બંને એક જ કાળમાં થાય છે, એક જ સમયમાં અંગીકાર કરે છે. જેવું સમ્યક દર્શન પણ છે, અને અહીંયા તો ચોખ્ખું સમ્યક્ત્વ જ કહે છે, અને પછી મનોપર્યોજ્ઞાન નથી લેખતા, અને સંયમ, એટલે જેવી દીક્ષા લે, જેવો સંયમ લીધો, ત્યારે જ એકદમ બંને સાથે થઈ ગયા એમ. એટલે એ કયું સંકેત કહેવાનું સમજી જવાનું, ક્ષાયિક સંકેત કહેવાય. તો કે સહયોગી કેવડી પણ થઈ ગયા આટલી વારમાં. તે કંઈક હીન કોટી પૂર્વ વર્ષ પર્યંત ઔદારિક શરીર અને તેજસ શરીરની ઉક્ત પ્રકારથી, એટલે કે આગળ જે વાત આવી ગઈ તે, એની નિર્જરા કરતો અને કાર્મણ શરીરની ગુણશ્રેણી નિર્જરા કરતો અયોગી કેવડીના અંત સમય સુધી પહોંચે છે. એટલે સહયોગી થઈ ગયો, પછી અઘાતી કર્મનો પણ ધ્વંસ કરતાં અહીં સુધી પહોંચે છે. ક્યાં સુધી? અયોગી કેવડીનો અંત સમય, એટલે મોક્ષે જતા પહેલાંનો છેલ્લો સમય. તેનો આવ્યું કર્મ જે કયો તે ઔદારિક તેજસ શરીર અધિક નામ ગોત્ર અને વેદનીય કર્મના પરમાણુના સમૂહરૂપ જે ઔદારિક તેજસ અને કાર્મણ, આ 3 શરીરનો સ્કંદ છે. 3 શરીરમાં બધું આવી ગયું, હજી દેહધારી છે છેલ્લા સમય સુધી, ઔદારિક તેજસ કાર્મણ. તો કે એનો જે સ્કંદ થયો તે જઘન્ય પ્રત્યેક શરીર વર્ગણા છે. આ ક્યાં આવી પ્રત્યેક શરીર વર્ગણા? એની વાત છે. તો કે આ સહયોગી કેવડીની વાત આવી, અને અયોગી કેવડીની, કે મોક્ષે જનાર જીવ હોય તેની જ વાત આવી. સહયોગી કેવલી, અયોગી કેવલી, અને અયોગી કેવલીનો અંતિમ સમય હોય ત્યારે. સહયોગી કેવલીમાં નથી મૂક્યું, પણ અયોગી કેવલીનો અંતિમ સમય, એટલે કે બધું જ બેલેન્સ આઉટ, બધું જ સફાચટ, ચોખ્ખો પાટલો, ચોખ્ખું ચણક કરી નાખ્યું, પછી કહેવાય છે કે હવે બરાબર. ત્યારે એને જઘન્ય હોય છે. જઘન્ય પ્રત્યેક શરીર વર્ગણા. ત્યાંથી જ જાણે કે શરીર સંકોચાઈ ગયું, 2/3 ને 1/3ની વાત આવે છે, બધું સમજાય છે. આ જઘન્યને પલ્યના અસંખ્યાત્મા ભાગથી ગુણતા ઉત્કૃષ્ટ પ્રત્યેક શરીર થાય છે, શરીર વર્ગણા થાય છે. પલ્યના અસંખ્યાત્મા ભાગથી ગુણતા. હવે એમાં પણ પ્રશ્ન થાય કે ત્યાં ક્યાં આવ્યું અહીંયા પલ્યનો અસંખ્યાત્મા ભાગ? કેવી રીતે ગણવાનું? નંદીશ્વર દ્વીપમાં અકૃત્રિમ, એટલે કે શાશ્વતા ચૈત્યાલય છે, ત્યાં ધૂપના ઘડા ભરેલા છે, તેમાં હોય છે. આપણા શરીરના વિભાગ તો ઘણા બધા કહેવાય વર્ગણા, જ્યાં ને ત્યાં. આ તો અયોગી કેવલીની વાત છે. ચાલો હજી આગળ ચાલે છે. અથવા અહીંયા હોય તો હોય, ન હોય તો સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર, એટલે સમુદ્રની દ્વીપની જ વાત છે, કારણ કે મનુષ્યો છે, માછલાની વાત નથી. તો સ્વયંભૂ રમણ દ્વીપમાં ઉપજેલા દાવાનળમાં, ત્યાં ફિક્સ છે, અમુક વખતે દાવાનળ હોય જ એમ. તો કે એ દાવાનળમાં બાદર પર્યાપ્ત અગ્નિકાયના જીવો છે. સૂક્ષ્મની પણ બાદર, અને પર્યાપ્ત અને અગ્નિકાયના જીવ છે. અને આપણે ઘણીવાર વાત આવી છે ત્યારે તેજસકાય ને અગ્નિકાયના જીવો બહુ વધારે સંખ્યામાં હોય, એની અવગાહના પ્રમાણ તે બહુ જુદું હોય, એવું ઘણી રીતે જુદું પડ્યું છે. અત્યારે પણ એને જ યાદ કર્યું છે. તો કે બાદર પર્યાપ્ત અગ્નિકાયના જીવો, ત્યાં અસંખ્યાત આવલીના વર્ગ પ્રમાણ જીવોના શરીરનો એક સ્કંદ છે. તેના શરીરનો, અગ્નિકાયના જીવોના શરીરનો જે એક સ્કંદ થાય તે કેવો છે? ત્યાં અસંખ્યાત આવલીના વર્ગ પ્રમાણ જીવોના શરીરનો એક સ્કંદ છે, એક જ સ્કંદ. ત્યાં ગુણિત કર્માંશ અને જેને કર્મનો ઘણો સંચય છે એવા જીવો ઘણા જ હોય, એમાં ઘણા જ છે એવા. તો આવલીના અસંખ્યાતમાં ભાગ માત્ર હોવાથી
અને વિશ્વસ ઉપચય સહિત હોવાથી ઔદારિક, તેજસ અને કાર્મણ આ 3 શરીરનો જે એક સ્કંદ છે તે ઉત્કૃષ્ટ પ્રત્યેક શરીર વર્ગણા છે. એટલે બંને દૂર દૂરના લીધા. પેલી જગન્યમાં ક્યાં લઈ ગયા હતા આપણને? સહયોગી કેવડીને અયોગ્ય કેવડીની વાત, તો કે એ તો આ લોકમાં જ વાત થઈ ને, અહીંયાથી જ મોક્ષે જવાય એટલે. અને આ બધામાં ઉત્કૃષ્ટમાં ક્યાં લઈ ગયા? નંદીશ્વર દ્વીપ, દ્વીપ જ કહેવાય, અને સ્વયંભૂ રમણ દ્વીપ, બંને દ્વીપ, એટલે દૂર સુદૂર લઈ ગયા. આ ઉત્કૃષ્ટ પ્રત્યેક શરીર વર્ગણા છે. તેના ઉપર ધ્રુવ શૂન્ય વર્ગણા છે. હવે ધ્રુવ શૂન્ય આવી. ઉત્કૃષ્ટ પ્રત્યેક શરીર વર્ગણાથી એક પરમાણુ અધિક થતાં જગન્ય ભેદ થાય છે. આ જગન્યને સર્વ મિથ્યા દૃષ્ટિ જીવના પ્રમાણને અસંખ્યાત લોક વડે ખંડિત કરતા, એટલે ભાગાકાર કરતા જે પ્રમાણ આવે તેના વડે ગુણતા ઉત્કૃષ્ટ ભેદ થાય છે. હવે ધ્રુવ શૂન્ય વર્ગણાની વાત, કે ધ્રુવ શૂન્ય કેમ કહ્યું? તો કે ધ્રુવ એટલે ચોક્કસ, નિયમિત, નિત્ય નથી, અચોક્કસ અને અનિયમિત, એટલે શૂન્ય, એટલે કે અસ્તિત્વ જ નથી. એમ તો કે હા, અસ્તિત્વ જ નથી, ધ્રુવ શૂન્ય. કારણ કે ધ્રુવ કહીએ એટલે 3 કાળની વાત આવે, તો ભૂતકાળ, વર્તમાનકાળ ને ભવિષ્યકાળ, તો 3 કાળની વાત આમાં આવતી જ નથી. કે કેટલોક સમય સાંતર નિરંતર આપણે વચ્ચે વર્ગણા આવી ગઈ. એવું હોય છે કે અમુક અમુક પૂતગલ પરમાણુ અમુક અમુક વખતે ત્યાં હોતા નથી, તે વખતે હાજર હોતા નથી, અથવા એ છે જ નહીં, શૂન્ય કીધું છે એટલે. તો કે નથી એટલે એને કેવું શું? તો કે નથી એટલે બીજું બધું તો છે ને, સમયને, પરમાણુને, એટલે એટલો સમય નથી એ કહેવા માટે, સાબિત કરવા માટે એ આટલી વર્ગણામાં નામ તો લીધું જ પાછું. અને ધ્રુવ શૂન્ય મારા ખ્યાલથી 4 વાર આવે છે, એટલે કે 4 વર્ગણા થઈ ધ્રુવ શૂન્ય નામે, 4 વખત થઈ, 23માંથી 4 થઈ. તો કે એ 4 વખત એટલા પરિણામ કે એવા પૂતગલ પરમાણુ નથી, આંતરવું પડે છે, એટલા માટે ત્યાં ધ્રુવ શૂન્ય છે. કે નથી ભૂતકાળની વાતમાં આવતા, નથી ભવિષ્યમાં આવતા, નથી વર્તમાનમાં આવતા. આટલું નક્કી કરતાં વાર લાગે છે, પણ પાકું છે, ઓથોરિટેટિવ છે. આ જ કોઈ ષટખંડ આગમ ધવલાના ભાગમાંથી જ છે, એટલે મૂળ કરતાં પ્રમાણે જ છે. આપણે અનુમાન કરીએ છીએ એવું નથી. હવે બાદર નિગોદ વર્ગણા આવી, કે બાદર નિગોદ જીવોના વિશ્વસોપચય સહિત કર્મ, નોકર્મ પરમાણુના એક સ્કંદને બાદર નિગોદ વર્ગણા કહે છે. પેલા સૂક્ષ્મ આવી, બાદર આવી. ધ્રુવ શૂન્ય વર્ગણાથી એક પરમાણુ અધિક જગન્ય બાદર નિગોદ વર્ગણા પણ છે, તો ત્યાં ક્યાં હોય? આ બેના સ્થળ બતાવ્યા તો પછી આપણને આમાંય મન તો થાય ને, કે જાણવું તો પડે ને કે આ ક્યાં હોય છે જગન્ય. જેણે કર્મના અંશનો ક્ષય કર્યો છે એવો કોઈ ક્ષપિત કર્માંશ જીવ, કોટી પૂર્વ વર્ષ પ્રમાણ આયુને ધારી મનુષ્ય થઈ, ગર્ભથી અંતર્મુહૂર્ત અધિક 8 વર્ષની ઉપર, એટલે ગર્ભથી આમાં આયુષ્ય ગણ્યું છે. પહેલી વખત આવ્યું આટલા શાસ્ત્રના ચર્ચા વિચારણા અભ્યાસમાં, પહેલી વખત એમ આવ્યું કે ગર્ભથી, એટલે કે ગર્ભથી એનું આયુષ્ય ગણ્યું છે. અને 8 વર્ષની ઉપર સમ્યક્ત્વ, પછી આમાં અંતર્મુહૂર્ત કાઢી નાખ્યું છે. 8 વર્ષની ઉપર સમ્યક્ત્વ અને સંયમને યુગપત સ્વીકાર કરે છે, અને કિંચિત ન્યૂન કોટી પૂર્વ વર્ષ સુધી કર્મોની ગુણશ્રેણી નિર્જરા કરતો થકો. કોની ગુણશ્રેણી નિર્જરા? કર્મોની થાય છે. ત્યારે સિદ્ધપદની પ્રાપ્તિમાં અંતર્મુહૂર્ત રહ્યું, ત્યારે શપક શ્રેણી આરોહણ કરીને હજી મોક્ષે નથી ગયા. ઉત્કૃષ્ટ કર્મ નિર્જરા કરતો કરતો ક્ષીણ કશાય ગુણસ્થાન વર્તી થયા, અને તેના શરીરમાં જગન્ય કે ઉત્કૃષ્ટ આવલીના અસંખ્યાતમાં ભાગ પ્રમાણ પુલવીઓ એક બંધનરૂપ બદ્ધ હોય છે. જે નિર્જરા કરતાં કરતાં જીવની વાત છે, ક્ષીણ કશાય ગુણસ્થાન વર્તી થયા, એટલે 12માના અંત સુધી કે 12મે આવ્યા એમ, એટલે કેવલ જ્ઞાન હજી થવાનું હશે, પણ ત્યાં સુધી કહે છે થયો તેના શરીરમાં, એટલે એ જીવ કેવલી થાય ત્યારની વાત છે. અત્યારે હજી કેવલી નથી, ક્ષીણમોહી ગુણસ્થાન છે. તો તેના શરીરમાં જગન્ય ઉત્કૃષ્ટ આવલીના અસંખ્યાતમાં ભાગ પ્રમાણ પુલવી એક બંધનરૂપ બદ્ધ હોય છે. પુલવી નિગોદનું બીજું નામ છે. નિગોદની વાત વખતે કહ્યું હશે, પણ ફરીથી કહું. નિગોદનો પર્યાય શબ્દ છે પુલવી, અને એ પુલવી
એનો બીજો શબ્દ જ કહેવાય છે કે એક નિગોદને એની સાથે ઘણા જીવ હોય ને જે નિગોદને લાગુ પડે તે જ પુલવીને, એટલે પર્યાય શબ્દ જ છે. એટલે એટલી નિગોદ એટલે એટલી પુલવી હોય છે. પાછી કેટલી હોય છે તો કે એક બંધન રૂપે બદ્ધ એટલે બંધાયેલી છે, એટલે એક સામટી બંધાયેલી છે. આપે પ્રશ્ન નહીં કર્યો પણ નંદીશ્વર દીપમાં ને એટલે દૂર હોય છે તો શરીર અહીંયા હોય, માનો કે આપણે જ અહીંયા છીએ તો નંદીશ્વર દીપની સાથે શું અત્યારે કનેક્શન હોય શરીરનું? તો કે આવી નિગોદના જીવો જે સૂક્ષ્મ આખા લોકમાં ભર્યા છે એ રીતે આપણે કનેક્ટેડ છીએ. તો કે આ જે પુલવીઓ છે એક બંધનરૂપ બદ્ધ છે, એક તાંતણે બંધાયેલા છે. એક દોરાથી આપણે કહીએ ને એવી રીતે એક તાંતણેમાં આવી ગયું, એની સાથે બંધાયેલા છે. કારણ કે સર્વ સ્કંદમાં પુલવીઓ અસંખ્યાત લોક પ્રમાણ કહેલી છે. એક એક સ્કંદમાં એટલી પુલવીઓ રહેલી જ છે. પૂતગલ, પરમાણુ, દેશ, પ્રદેશ, સ્કંદ, તો એટલી પુલવી નિગોદના જીવ ક્યાં જાય? એ પણ એમાં આવી ગયા. અને એક એક પુલવીમાં અસંખ્યાત લોક પ્રમાણ શરીર છે. અને એક એક શરીરમાં સિદ્ધથી અનંત ગુણા અને સંસારી રાશિના અસંખ્યાતમાં ભાગ માત્ર જીવો હોય છે. આવલીના અસંખ્યાતમાં ભાગને અસંખ્યાત લોક વડે ગુણતા ત્યાં શરીરનું પ્રમાણ થાય છે. તેને એક શરીરમાં સ્થિત નિગોદ જીવોના પ્રમાણ વડે ગુણતા જે પ્રમાણ થાય તેટલા ત્યાં એક સ્કંદમાં બાદર નિગોદ જીવોનું પ્રમાણ જાણવું. આપણે તો અનંત બોલી ગયા, પણ અહીંયા અનંત કેવી રીતે સમજાવ્યું કે એક એકમાં એક ડબ્બામાં બીજો ડબ્બી, પછી નાનો, એનાથી નાનો, એનાથી નાનો, પછી મોટી ડબ્બી, નાની ડબ્બી, એમ 7 કે 17 કર્યા કરો, એવી રીતે અહીંયા સમજાવ્યું છે. હવે તે જીવમાંથી ક્ષીણ કષાય નામના પ્રથમ સમયમાં અનંત જીવો સ્વયમેવ સ્વ આયુના નાશથી મરે છે. 12મા ગુણસ્થાનકના પ્રથમ સમયમાં અનંત જીવો, એટલે કેવલ જ્ઞાન વિના જાય છે એમ થયું. અનંત જીવો સ્વયમેવ સ્વ આયુના નાશથી, એટલે કે બીજો કંઈ કારણ નહીં પણ આયુષ્ય ઓછું પડ્યું, ઓછું પૂરું થઈ ગયું, મરે છે. પ્રથમ સમયમાં મૃત્યુ પામ્યા તેને આવલીના અસંખ્યાતમાં ભાગથી ભાગતા જે પ્રમાણ આવે તેટલા પ્રથમ સમયમાં મરણ પામ્યા તેનાથી અધિક જીવો મરે છે. સમયની મારામારી છે. આ જ અનુક્રમથી ક્ષીણ કસાયના પ્રથમ સમયથી પૃથક્ત્વ આવલી પ્રમાણ કાળ પર્યંત મરે છે. પછી પૂર્વ સમયમાં મરેલા જીવોના પ્રમાણને આવલીના સંખ્યાતમાં ભાગનો ભાગાકાર કરતાં જે પ્રમાણ થાય તેટલા પ્રથમ સમયથી અધિક પ્રતિ સમય મરે છે. એટલે કેવલ જ્ઞાન સુધી પહોંચતા નથી એમ અર્થ થયો. અત્યારે એવા જીવોને પણ આમાં લઈ લીધા છે. બધા આયુષ્ય એમ કરીને ગુણસ્થાનની લાંબી ચર્ચામાં એવું આવતું હોય વિશદ નિરૂપણમાં કે બધા આયુષ્ય, ઘાત આયુષ્ય એમ. અહીંયા તો આ રીતે મૂક્યું કે આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય છે. ક્ષીણ કષાય ગુણસ્થાનનો કાળ આવલીના અસંખ્યાતમાં ભાગ પ્રમાણ અવશેષ રહે ત્યાં સુધી આ જ અનુક્રમથી મરે છે. તેની પછી એટલે અનંતર સમયમાં પલ્યના અસંખ્યાતમાં ભાગ વડે પૂર્વ સમય સંબંધી જીવોને ગુણતા જેટલા જીવ થાય તેટલા મરે છે. પછી સંખ્યાત પલ્ય વડે પૂર્વ સમય સંબંધી મરેલા જીવોને ગુણતા જે પ્રમાણ થાય તેટલા મરે છે. આ પ્રમાણે ક્ષીણ કષાય ગુણસ્થાનના અંતિમ સમય પર્યંત જાણવું. ત્યાં અંતિમ સમયમાં ભિન્ન અસંખ્યાત લોક પ્રમાણ શરીરથી સંયુક્ત આવલીના અસંખ્યાતમાં ભાગ પ્રમાણ પુલવીમાં જે ગુણિત ક્રમાંશ જીવો મર્યા છે તેનાથી હીન અવશેષ જે અનંત ગુણિત કર્માંશ જીવો રહ્યા એટલે કે જીવ્યા તેમનો વિશ્રસો અપચય સહિત ઔદારિક તેજસને કારમણ આ 3 શરીરના પરમાણુનો જે એક સ્કંદ છે તે જગન્ય બાદર નિગોદ વર્ગણા છે. આ જગન્યને જગત શ્રેણીના અસંખ્યાતમાં ભાગથી ગુણતા ઉત્કૃષ્ટ બાદર નિગોદ વર્ગણા થાય છે. તે કેવી રીતે તે પણ હવે કહેવામાં આવે છે કે કેવી રીતે થાય. આપણે અત્યાર સુધી એવું વાંચ્યું સાંભળ્યું છે અથવા સમજણમાં છે ત્યાં સુધી કે 12મા ગુણસ્થાનક એટલે જાણે 13મું આવી જ ગયા કેવલ જ્ઞાન. ભલે 12મું 13મું જુદું છે, ક્ષીણમો છે તો પણ. અને પછી
એમાં આયુષ્ય પૂરું થાય કે એવો વિચાર 11મા માને બીજે કર્યો છે, આમાં ઓછો કર્યો છે, એટલે પણ બધા પ્રશ્ન થાય. અને બીજું કે કેવડી પ્રભુને શરીરમાં નિગોદ હોતી નથી, એનું પરમ ઔદારિક શરીર છે. તો એક કેવલ જ્ઞાન થાય પછી ત્યારે નિગોદ જતી રહી એમ કહેવાનું આના આ પ્રમાણે અર્થ થાય ને. આમાં તો બાદર નિગોદ વર્ગણા છે, પડેલી છે, અસંખ્યાતને બાદરને બધું આવ્યું, સૂક્ષ્મ બાદર બધું વર્ણન આવ્યું, એટલે એટલું છે. જે આપણે ક્યાંય એવું વાંચ્યું સાંભળ્યું નહોતું તો એમ પ્રશ્ન થઈ જાય. તો કેવલી પ્રભુને તો અતિશયથી જ હોય પરમ ઔદારિક શરીર કે નિગોદની વર્ગણા? નિગોદ હોય જ નહીં એમ માનો ને શરીરમાં, એટલે એમ ગણાય છે. અને સૂક્ષ્મ કે બાદર તો શરીરમાં તો નથી જ, પણ આજુબાજુ તો ખરી ને સૂક્ષ્મ બાદર, એ અર્થ ઘટાવાનો. પોતાનામાં નથી, જગતમાં તો અસ્તિત્વ ધરાવે જ છે ને. એવી જ રીતે ધ્રુવ શૂન્ય જે 4 વર્ગણા કહીને એને કેટલાક અસ્તિત્વમાં નથી માનતા કે ધ્રુવ શૂન્ય છે તો વર્ગણામાં શા માટે લ્યો છો? જેમ તો કે લેવી તો પડે જ, એ સમય એટલો સમય જ ન હોય, જેમ શાંતર નિરંતર છે તેમ. તો કે એ લેવી પડે, અમુક વખતે નથી, એ પણ કહેવા માટે લેવું પડે. એટલે એને સત્પ્રરૂપણામાં હંમેશા આ 4 વર્ગણા ન ગણાય. જ્યારે સત્પ્રરૂપણા ટાઇટલથી જ ષટખંડાગમનો પહેલો જ વિભાગ એ જ નામે છે, સતપદ પ્રરૂપણા, સત્પ્રરૂપણા. તો સતની વાત આવે જ્યારે, ત્યારે સત અસ્તિત્વ, ત્યારે એ 4 વર્ગણાને ગણતા નથી ધ્રુવ શૂન્યને. ત્યારે 19 વર્ગણા ગણાય છે 23માંથી. બાકી બધું ઓફિશિયલી છેક સુધી ગણાય જ છે. પણ દલીલવાળાના માટે એમ કહેવું પડે, શંકા થાય એટલે કે એને તમે સત ન કહો તો કાંઈ નહીં, એનું અસ્તિત્વ નથી, તો અસતમાં કહો, પણ એ વર્ગણામાં તો આવશે જ, છે જ. તો જળમાં, સ્થળમાં કે આકાશમાં બધે જ, એટલે કે એક બંધન છે, એક બંધનમાં બદ્ધ. એટલે કે જળમાં હોય તો એ ભલે માછલાની કનેક્શન છે એમ, અને બીજે ક્યાંય હોય, જળચર હોય, સ્થળચર હોય કે આકાશમાં, ગમે ત્યાં, એટલે ખેચર પંખી કોઈ હોય કે વિદ્યાધર હોય કે જે હોય તે, તો કે બધાને એક બંધનમાં બદ્ધ એવી આવલીના અસંખ્યાતમાં ભાગ પ્રમાણ પુલવીઓમાં, એટલે પુલવી એટલે નિગોદ જ છે, અનંત અનંત ક્ષપિત કર્માંશ જીવ, ક્ષપિત કર્માંશ સૂક્ષ્મ નિગોદ જીવો છે. એણે ઘણા કર્મનો ક્ષય ક્યાંથી કર્યો હોય? પુલવીઓમાં જીવો છે, બરાબર, પુલવીઓમાં. એટલે કે આટલા કર્મો ખપાવી દીધા છે એવા નિગોદના જીવો છે. તેમના વિશ્વસ્વપચય સહિત ઔદારિક તેજસ કાર્મણ 3 શરીરના પરમાણુનો એક જે સ્કંદ છે તે જઘન્ય સૂક્ષ્મ નિગોદ વર્ગણા છે. ઓછામાં ઓછી કેવી છે ને, એટલે કે ઘણા કર્મો ક્ષય થઈ ગયા છે, એટલે નિત્ય નિગોદમાંથી ઇતર નિગોદને એમાંથી તરત જ ક્યાંક હવે ઘટસ્ફોટ થવાનો હોય, એકેન્દ્રિયપણામાં જવાના હોય, એટલે કે પ્રગતિ થઈ ગઈ છે. એ ચારિત્ર મૌન્યનો વિષય છે અને સ્વયંભૂ આપોઆપ થાય છે, કોઈ કરી શકતું નથી. જે પણ જીવના અનંત જીવો શેર કરતા હોય એમાંથી જે જીવના કંઈક કશાય ઓછા થયા હોય કુદરતી રીતે જ, અકામપણે જ, એટલે કે અણાભોગપણે, અજાણતા, અજ્ઞાતપણે, કોઈ જાતની ખબર નથી, તો એનો વારો આવે એ પહેલો જાય. નક્કી પાછું એનો જ આત્મા કરે. એટલે આટલી ઓછી નિગોદવાળા જીવો, પણ એની સાથે રહેવાનું તો થયું જ ને હજી સુધી, એક બંધનથી બંધાયેલા છે, એટલે ખરું છે બધું. હવે અહીંયા પ્રશ્ન જે છે તે કે જો બાદર નિગોદ ઉત્કૃષ્ટ વર્ગણામાં શ્રેણીના સંખ્યાતમાં ભાગ પ્રમાણ પુલવીઓ છે, તો જઘન્ય સૂક્ષ્મ નિગોદ વર્ગણામાં આવલીના અસંખ્યાતમાં ભાગ પ્રમાણે પુલવીઓ કેમ કહી? બાદર નિર્ગોદ વર્ગણાની પહેલાં સૂક્ષ્મ નિગોદ વર્ગણાને કેવી યોગ્ય લાગે? કારણ કે પુલવી એટલે નિગોદ જ છે, બહુ જ પ્રમાણથી પરમાણુઓનું પણ બહુ જ પ્રમાણ સંભવે છે. પુલવીઓ વધારે હોય એટલે પરમાણુ પણ ઘણા બધા કહેવાય એમ. તો પ્રશ્ન કર્યો, તો કેમ આમ છે, આ યોગ્ય નથી લાગતું? તો સમાધાન કરે છે કે પુલવીનું પ્રમાણ ભલે ઓછું છે, પણ બાદર નિગોદ વર્ગણા સંબંધી નિગોદ શરીરથી સૂક્ષ્મ નિગોદ વર્ગણા સંબંધી શરીરનું પ્રમાણ સૂચિ અંગુલના અસંખ્યાતમાં ભાગથી ગુણિત છે. તેથી તેમાં જીવો પણ બહુ છે. તે જીવોને 3 શરીર સંબંધી પરમાણુ પણ બહુ એટલે ઘણા બધા છે. તેથી બાદર નિગોદ વર્ગણાની પછી સૂક્ષ્મ નિગોદ વર્ગણા કઈ છે? જઘન્ય સૂક્ષ્મ નિગોદ વર્ગણાને પલ્યના અસંખ્યાતમાં ભાગથી ગુણતા ઉત્કૃષ્ટ સૂક્ષ્મ નિગોદ વર્ગણા થાય છે. તે કેવી રીતે થાય છે? વાર્તામાં વાર્તા આવે ને એવી રીતે છે કે મહામત્સ્યના શરીરમાં
આવ્યું કે ક્યારનું એમ થાય કે આવતું નથી. મહામત્સ્યના શરીરમાં એક સ્કંદરૂપી આવલીના અસંખ્યાત્મા ભાગ પ્રમાણ પુલવીઓ હોય છે, નિગોદનો પાર નથી. એક સ્કંદરૂપ આવલીના અસંખ્યાત્મા ભાગ પ્રમાણે તેમાં ગુણિત કર્માંશ અનંત અનંત જીવોના વિશ્વસ્વપચય સહિત ઔદારિક તેજસને કારમણ 3 શરીરના પરમાણુનો એક સ્કંદ છે. તે ઉત્કૃષ્ટ સૂક્ષ્મ નિગોદ વર્ગણા છે. દેખાતી નથી એટલે ઉત્કૃષ્ટ સૂક્ષ્મ. આખી દુનિયામાં કદાચ સૌથી વધારે ઉત્કૃષ્ટ સૂક્ષ્મ આ મહામત્સ્યની છે. તેની ઉપર બોલો, હજી એમ વધારે એમ થઈ ગયું કે હવે પતી ગયું, આટલી છે. બીજી બધાની અપેક્ષાએ મહામત્સ્ય ઉપર આટલું રહેલું છે. તેની ઉપરની વર્ગણા નભો વર્ગણા છે. નભ એટલે તો આકાશ, ઉપર આવી ગયા આપણે. આ ઉત્કૃષ્ટ સૂક્ષ્મ નિગોદ વર્ગણાથી એક અધિક થતાં તેનો જગન્ય નભો વર્ગણાનો ભેદ થાય છે. અને આ જગન્યને જગત પ્રતરના એટલે વર્ગ આવ્યો એને અસંખ્યાત્મા ભાગ વડે ગુણતા ઉત્કૃષ્ટ ભેદ થાય છે. 7 રજ્જુમાં આપણે કહેતા હતા શ્રેણી સિંગલ, પછી પ્રતર વર્ગ અને ઘન ટ્રિપલ, 3 ગણું ઘન જ, ટ્રિપલ નહીં કહેવાય. પછી આ ઉત્કૃષ્ટ ભેદ જે થાય છે તેની ઉપર મહાસ્કંદ છે. ઉત્કૃષ્ટ નભો વર્ગણાથી એક પરમાણુ અધિક થતાં જગન્ય ભેદ થાય છે તથા જગન્યને પલ્યના અસંખ્યાત્મા ભાગ વડે ખંડિત કરતા જે લબ્ધ પ્રમાણ આવ્યું તેને જગન્યમાં ઉમેરતા ઉત્કૃષ્ટ મહાસ્કંદના પરમાણુનું પ્રમાણ થાય છે. ઉત્કૃષ્ટ મહાસ્કંદ એટલે એને છેલ્લામાં છેલ્લું, વહેલામાં વહેલું, મોટામાં મોટું, જે કહેવાય મોડામાં મોડું, પણ છેલ્લું કહી દીધું કે એમાં આટલું પ્રમાણ છે. એમ નથી લગતા સૌથી વધારે છે. માપ ઉપરથી આપણે ગણવાનું, અનંતમાં શું આપણે વધારે કહેવું, અને ક્યારે જે હોય તે જેમ છે તેમ સમજવાનું, સ્વીકારવાનું. આ પ્રમાણે 23 વર્ગણાની વાત આ રીતે પૂરી થાય છે. મોટાભાગનું તો આપણને ખ્યાલમાં આવ્યું ને. મોટાભાગની વર્ગણાની સામે જોવું પડે, 23 નામ લઈને બેસવું પડે, અને એક એકની સામે જોઈને હું તારી સાથે વાત કરું, તું મારી સાથે બોલે છે તો વાત થાય. એ બોલે તો આપણે ન બોલીએ, આપણે બોલીએ તો એ ન બોલે તો ક્યાંથી મેળ પડે? મ્યુચ્યુઅલ જોઈએ, પરસ્પર જોઈએ, એકબીજાનો એકબીજા ઉપર ઉપકાર છે. ચાલો હવે ગાથા નંબર 596 તો આપણે લઈ લીધી ને, 596, 97 લઈ લીધી કે નથી લીધી? કંઈ વાંધો નહીં, લઈ લીધી, બોલી ગયા આપણે. પછી કઈ ગાથા આવે? $598 આવશે ને? 598 આપણે કરી ગયા, 96, 97, 98 કરી ગયા. ગાથા નંબર 599. જીવાદોણંત ગુણો ધુવાદિતેણમ અસંખ ભાગોદુ પલ્લસતદો તત્તો અસંખ લોગ વહિદો મિચ્છો. મને એમ કે બધી વર્ગણા પૂરી થઈ ગઈ, પણ ખબર નહીં. સંખ્યા અને અલ્પ બહુત્વ બાકી છે, ઓછી વધારેનું. કે ધ્રુવ પછી સાંતર નિરંતર આવ્યું અને શૂન્ય. આમાં એટલું જ છે, ધ્રુવાદી 3 વર્ગણા, પણ ધ્રુવ પછી સાંતર નિરંતર આવે, પછી આ શૂન્ય આવે. એટલે 3 વર્ગણામાં જીવરાશિથી અનંત ગુણો ગુણાકાર છે. તેનાથી જગન્યને ગુણતા ઉત્કૃષ્ટ થાય છે. પ્રત્યેક શરીર વર્ગણામાં પલ્યના અસંખ્યાત્મા ભાગ માત્ર ગુણકારથી જગન્યને ગુણતા ઉત્કૃષ્ટ થાય છે. પ્રત્યેક શરીરસ્થ કાર્બણ સમય પ્રબદ્ધ સાથે ગુણિત ક્રમાંશ જીવ પ્રતિબદ્ધ છે. એકોએક પર પ્રત્યેક શરીરસ્થ કાર્બણ અને સમય પ્રબદ્ધ એટલે જે સમયે એ બાંધતો જાય છે કર્મ, તેવી રીતે. એટલે આખી લાઈન દોરી જાણે આખા લોકની ભેગી જ છે દોરી. શ્રદ્ધાનું દોરડું મોટું હોય ને એમ આખા લોકમાં લટકે છે, એવી રીતે આ બધા પરમાણુ વર્ગના નિગોદ ભરેલા જ છે. આપણે માનતા નથી, પણ આ રીતે માન્ય કરવું પડે કે ભરેલું છે એટલું જ નહીં, પણ એમ જ છે, બધું કનેક્ટેડ જ છે.
એટલે જઘન્ય સમય પ્રબદ્ધના પરમાણુના પ્રમાણથી આનું પ્રમાણ પલ્યના અર્ધછેદના અસંખ્યાતમાં ભાગથી ગુણિત છે. તેથી અહીં પલ્યના અસંખ્યાતમાં ભાગનો ગુણાકાર કહેવામાં આવે છે. ગુણકાર નહીં, ગુણકાર જ કયો છે, સોરી, ગુણાકાર નહીં. ધ્રુવ શૂન્ય વર્ગણામાં અસંખ્યાત લોકનો ભાગ મિથ્યા દૃષ્ટિ જીવોને દેતા જે પ્રમાણ થાય તેટલો ગુણકાર છે, તેના વડે જગન્યને ગુણતા ઉત્કૃષ્ટ થાય છે. ગુણકારની સંખ્યા આપી દીધી. અસંખ્યાત લોકનો ભાગ મિથ્યા દૃષ્ટિ જીવને દેતા ધ્રુવ શૂન્ય વર્ગણામાં જે પ્રમાણ થાય તેટલો ગુણકાર છે, તેના વડે જગન્યને ગુણતા ઉત્કૃષ્ટ થાય છે. ધ્રુવ શૂન્યમાં તો સમયનું માપ લેવાનું નથી. ટૂંકમાં માપ જ આપ્યું છે, બીજું કાંઈ નથી. ગાથા નંબર 600. સેઢી સુઈ પલ્લા જગપદરા શંખ ભાગ ગુણગારા અપણ પણ અવરાદો ઉકસે હોંતિણીય મેણ. જગત શ્રેણીનો અસંખ્યાતમો ભાગ, સૂચિ અંગુલનો અસંખ્યાતમો ભાગ, પલ્યનો અસંખ્યાતમો ભાગ, જગત પ્રતરનો અસંખ્યાતમો ભાગ અનુક્રમથી. પેલું જગત શ્રેણી, બીજું સૂચિ અંગુલ, ત્રીજું પલ્ય ને ચોથું જગત પ્રતર. 4 વસ્તુ આવી. એનો ભાગ અનુક્રમથી બાદર નિગોદ વર્ગણા, શૂન્ય વર્ગણા, સૂક્ષ્મ નિગોદ વર્ગણા અને નભો વર્ગણામાં ગુણકાર છે. આ 4 ક્રમ લેવાના અને આ 4 વર્ગણા લેવાની. તેનાથી પોતપોતાના જગન્યને ગુણતા ઉત્કૃષ્ટનો ભેદ થાય છે. અહીંયા શૂન્ય વર્ગણામાં સૂચિ અંગુલનો સંખ્યાત્મક ભાગ ગુણકાર તે સૂક્ષ્મ નિગોદ વર્ગણાના જગન્યમાં એક ઓછો થતાં ઉત્કૃષ્ટ શૂન્ય વર્ગણા થાય, તેથી કયો છે. એક ઓછો થાય છે એટલા માટે આટલું કયું છે. સૂક્ષ્મ નિગોદ વર્ગણામાં પલ્યનો અસંખ્યાત્મક ભાગ ગુણકાર કયો છે, તે તેનો ઉત્કૃષ્ટનો કર્મણ સંબંધી સમય પ્રબદ્ધ ગુણિત કર્માંશ જીવ સંબંધી છે, તેથી કયો છે. પુસ્તકમાં નહીં મળે તે પ્રમાણે આ 23 વર્ગણા એક પંક્તિ અપેક્ષાએ કઈ છે. હવે આ એક પંક્તિ અપેક્ષાએ આપણે કહીએ ને કે આ એક રીતે કહેવામાં આવ્યું છે, એક પ્રકારે કહેવામાં આવ્યું છે, એક પ્રકારનું જાતિ ભેદ. પંક્તિ એટલે પંગત કહીએ કે આ એક પંગતની વાત છે, કે આ પહેલી પંગતની વાત છે. એવી રીતે આ એક બાજુ વાત મૂકવાની છે કે આ એક પ્રકારે વાત કહેવામાં આવી છે. ઇન જનરલ સામાન્ય નથી લખ્યું, પણ એક પ્રકારે. એટલે એનો અર્થ એમ થયો કે અનેક પ્રકારે છે, હોઈ શકે. યસ, નાના પ્રકારે છે, નાના એટલે વિવિધ, એ પ્રકારે પણ એની વાત છે, તો આપણે લઈએ. બરાબર છે, નહીં લેવાની? નાના પંક્તિ એટલે શું? આ એક પંક્તિથી આ પ્રમાણે કીધું, તો નાના પંક્તિ એટલે વિવિધ. નાના આપણે કહીએ છીએ તે શાસ્ત્રોમાં જીનાગમમાં નાના જ આવે. નાના એટલે નાના નહીં, ઉંમરમાં નાના કે ઝીણા મોટા નહીં, પણ વિવિધ, વેરાયટી, અનેક પ્રકારના. તો કે બીજી અનેક પંક્તિ એટલે શું અહીંયા કેવું છે? વધારે નથી આમાં કંઈ. તો કે આ જે બધી વર્ગણા છે તે લોકમાં વર્તમાન કાળમાં કોઈ એક સમયમાં, હું કહું કે અત્યારે કેટલી છે એમ, આપ કહો કે આટલા વાગે કેટલી છે, તો કે કોઈ એક સમયમાં, એક કાળ જ, એમાં કેટલી હોય તે દૃષ્ટિથી હવે કહેવામાં આવે છે. કોઈ એક સમયમાં કેટલી. અત્યારે કીધું એ તો જગન્ય ઉત્કૃષ્ટ મધ્ય વચ્ચેનું, અને આટલી હોઈ શકે છે એમ. હવે કેટલી હોય એમ કહે છે. પરમાણુ વર્ગણાથી શરૂઆત કરે છે કે પરમાણુ વર્ગણામાં થી માંડીને સાંતર નિરંતર વર્ગણા સુધી, એટલે લગભગ 16 સુધી હશે કે 15 થાય. 15 સુધી પરમાણુના સ્કંદરૂપ લોકમાં પૂતગલ દ્રવ્યના પ્રમાણના વર્ગમૂળને અનંત ગુણો કરતાં જે પ્રમાણ થાય તેટલી છે. ફરીથી કહું કે આ 15 વર્ગણા સુધીનું સરખું જ છે કે જેટલા પરમાણુ છે એના જે લોકમાં પૂતગલ દ્રવ્યના પ્રમાણના એને વર્ગમૂળ કરવાનું, એટલે કે ભાગાકાર થાય, વર્ગમૂળ થાય, એટલે ઓછું થાય એમ. અને એના કરતાં પછી વર્ગમૂળને અનંત ગુણિત કરવાનું, કરતાં જે પ્રમાણ થાય તેટલી છે. એમાં આટલું ફરક છે 16 સુધીમાં, 15 સુધીમાં પહોંચવામાં, કે ક્રમે હીન થતું જાય છે, ઓછું થતું જાય છે. ત્યાં પ્રતિભાગ હાર સિદ્ધ રાશિનો અનંતમો ભાગ માત્ર છે. એટલે પાછું પ્રતિભાગ આવ્યું. આપણે બધું જૂનું છે તે ભાગહાર આવ્યું.
લોકમાં જેટલી અણુવર્ગણા છે તેના પ્રમાણને સિદ્ધ રાશિના આનંદમાં ભાગથી ખંડિત કરતા એટલે ભાગાકાર કરતા જે પ્રમાણ આવે તેને અણુવર્ગણાના પ્રમાણમાંથી બાદ કરતા જે પ્રમાણ રહે તેટલી દ્વિઅણુક ત્રિઅણુક સ્કંદરૂપ સંખ્યાત અણુવર્ગણા જગતમાં હોય છે. જરાક જલ્દી બોલી ગઈ, ફરીથી કહું કે આ લોકમાં જેટલી અણુવર્ગણા હોય છે તેટલી અણુવર્ગણા એટલે પરમાણુ પણ કેટલી બધી છે તેના પ્રમાણને સિદ્ધ રાશિના અનંતમાં ભાગથી ભાગાકાર કરવામાં આવે. હવે એ પણ અનંતા છે. પછી જે પ્રમાણ આવે તે અણુવર્ગણાના પ્રમાણમાંથી બાદ કરતા જે પ્રમાણ બાકી રહે તેટલી 2 અણુ 3 અણુ સંખ્યાત અણુવર્ગણા જગતમાં હોય છે. એટલે એક અણુવર્ગણામાં તો એક જ આવ્યું, તો આ દ્વિઅણુ 3 અણુ એવા તો અનેક અણુ થાય ત્યારે તો એ સ્કંદ બને છે. એટલે એવા અનંતા છે એમ કહે છે જગતમાં છે. તેને સિદ્ધ રાશિના અનંતમાં ભાગ વડે ખંડિત કરતાં જે પ્રમાણ આવે અને તેમાંથી સંખ્યાત અણુવર્ગમાંથી બાદ કરતાં જે પ્રમાણ રહે તેટલી પરમાણુના સ્કંદરૂપ સંખ્યાત અણુવર્ગણા લોકમાં હોય છે. બરાબર છે. પેલી અણુવર્ગણા કીધી, પછી સંખ્યાત આવી. એવી જ રીતે અસંખ્યાત હોઈ શકે છે, એવી જ રીતે અનંત હોઈ શકે છે. જગન્ય પ્રત્યેક શરીર વર્ગણા આગળ કહી તે પ્રમાણે અયોગી કેવડીના અંતિમ સમયમાં ઉત્કૃષ્ટપણે 4 હોય છે. માત્ર 4 ગણી ગાંઠી અનંતીમાંથી ફેંસલો કરી લીધો, કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું તેને કેવડીના અંતિમ સમયમાં, એટલે કેવળ જ્ઞાનના અયોગ કેવડીના સમયમાં, અયોગ ભૂસાઈ ગયું છે. પૂર્વોક્ત અયોગ કેવડીના અંતિમ સમયમાં ઉત્કૃષ્ટપણે 4 હોય છે. બરાબર છે. હવે તો જવાનું આવ્યું હોય તો ઉત્કૃષ્ટ પ્રત્યેક શરીર વર્ગણા સ્વયંભૂ રમણ દ્વીપના દાવાનળ આદિમાં હોય છે. તે ઉત્કૃષ્ટપણે આવલીના અસંખ્યાતમાં ભાગ પ્રમાણે હોય. આપણને વચ્ચે આવી ગયું હતું કે સ્વયંભૂ રમણના દ્વીપના દાવાનળમાં હોય છે તે પ્રમાણે, એટલે એની સાથે અનુસંધાન લીધું પાછું. શ્વાસોચ્છ્વાસ પણ રૂંધી દે ત્યાં સુધી, એટલે એ 4 સમયવાળી કે 4 વસ્તુ 4 પર્યાપ્તિવાળી વાત હોય, મન વચન કાયના યોગ હોય, એટલે અંતિમ સમયમાં તો પણ 4 કીધી છે વર્ગણા. જગન્ય બાદર નિગોદ વર્ગણા પૂર્વોક્ત ક્ષીણ કષાય ગુણસ્થાનના અંતિમ સમયમાં ઉત્કૃષ્ટપણે 4 હોય છે. અને ઉત્કૃષ્ટ બાદર નિગોદ વર્ગણા મહામત્સ્યમાં હોય છે. તે ઉત્કૃષ્ટપણે અવલીના અસંખ્યાતમાં ભાગ પ્રમાણ હોય છે. જઘન્ય સૂક્ષ્મ નિગોદ વર્ગણા વર્તમાન કાળમાં જળમાં, સ્થળમાં, આકાશમાં આવલીના અસંખ્યાતમાં ભાગ પ્રમાણ હોય છે. ઉત્કૃષ્ટ સૂક્ષ્મ નિગોદ વર્ગણા ઉત્કૃષ્ટપણે આવલીના અસંખ્યાતમાં ભાગ પ્રમાણ હોય છે. અહીંયા પ્રત્યેક શરીર, બાદર નિગોદ અને સૂક્ષ્મ નિગોદ આ 3 સચેત વર્ગણા કહેવાય છે. અને એના મધ્યભેદ વર્તમાન કાળમાં અસંખ્યાત લોક પ્રમાણ હોય છે. મહાસ્કંદ વર્ગણા વર્તમાન કાળમાં જગતમાં એક જ છે. એક છે અને એક જ છે એ નક્કી કરવામાં વાર લાગે છે. બેમાં બહુ ફેર. એક જ છે તે વર્તમાન કાળમાં એક જ છે. પાછું તે ભવનવાસીના ભવન, દેવલોકના વિમાન, 8 પૃથ્વી એટલે 7 નરક, 8મી સિદ્ધશિલા, મેરુ પર્વત, કુલાચલ, મેરુ પર્વતના જેવા જ બાજુમાં કુલાચલ પર્વત છે. તો કે એ બધાના એક સ્કંદરૂપ છે. હવે આમાં આખા લોકમાં શું બાકી રહ્યું? ઘણું બાકી રહ્યું હશે. ભવનવાસીના ભવન, પછી દેવોના વિમાન, રીતસર વિમાન લખ્યું છે, દેવો નહીં, એટલે એનું શસ્ત્ર સરંજામ બધો ભેગો. 8 પૃથ્વી, 7 નરક આવી ગઈ, 8મી સિદ્ધશિલાઈ લઈ લીધી. બાકી હતું તો એને માપનારો મેરુ પર્વત સેન્ટરમાં છે, એ પણ આવી ગયો. એ બધાના એક સ્કંદરૂપ છે. મેરુ પર્વતથી તો બધું નીકળવું હોય, શરૂ થયું હોય, એટલે એને તો લેવો જ પડે, મૂળ્યું છે તો. અને એની સાથે આ છેક સિદ્ધશિલા સુધી પહોંચાડી દીધા, તો કે આ બધું સળંગ રહેલું છે. આ મહાસ્કંદ વર્ગણા આને કહેવાય. આખા લોક જેવડી વર્ગણા. મહામત્સ્ય અને મહાસ્કંદ ગોટાળો થાય એવું છે, પણ બેયનું કાંઈ કહેવાય એવું નથી. તો પછી મહામત્સ્ય ગમે એવડો મોટો હોય સમાય જ ને. આટલી મોટી જો મહાસ્કંદ વર્ગણા કહેવાતી હોય તો હોય જ ને, સમાય જ ને, લોકમાં જ સમાય ને.
હવે પ્રશ્ન થાય કે સંખ્યાત અસંખ્યાત યોજનનું અંતર આપણે ક્યાં ને તે બધા ક્યાં, 7 રાજના 14 રાજલોક છે અને બધા વચ્ચે મેરુ પર્વત વચ્ચે, તો એમાં આટલું બધું હોય તો એનો એક સ્કંદ કેવી રીતે થાય, હોય કેવી રીતે, સંભવે કેવી રીતે? મેરુ અને કુલાચલ વગેરે પર્વત છે તેની મધ્યમાં સૂક્ષ્મ પરમાણુઓ છે. હવે પરમાણુ એટલે સૂક્ષ્મ જોઈને એમ, અને તે વિમાન આદિ અને સૂક્ષ્મ પરમાણુઓ તે બધાનું એક બંધન છે. એટલે વિમાન સાથે એને ખીલે બાંધ્યા હોય ને એમ એને વિમાનને જ લીધા છે. એ એક જોવાનું છે કે વિમાનને સાથે બાંધેલા છે, બંધન છે, તો જ રહે ને. અને એ શાશ્વતા છે અને આવો એક જ સ્કંદ છે એટલે અંતર કાંઈ નથી અને બીજું કાંઈ જ કહેવાનું નથી. મહાસ્કંદ એનું નામ છે, એક જ છે. એટલે અહીંયા આપણે પૂરું કરવાનું થશે. અંતમાં એટલું જ કહેવાનું છે અત્યારે, બાકી છે આપણું બધું આગળ. ગાથા નંબર 601 પ્રમાણે હેઠ્ઠિમ ઉક્કસમ પૂર્ણ રૂવહિયમ ઉવરીમ જહર્ણમ ખુ ઈદી તે વિસવિયપા પુગલ દવાહુ જીણ દીઠા. આ 23 વર્ગણામાં અણુવર્ગણા સિવાયની બાકીની 22 વર્ગણાનો જે ઉત્કૃષ્ટ ભેદ હોય તેમાં એક અધિક થતાં તેની ઉપરની જે વર્ગણા છે તેનો જગન્ય ભેદ થાય છે. આ 23 વર્ગણાના ભેદવાળું પૂદગલ દ્રવ્ય જીનવરેન્દ્રોએ કહેલું છે, એટલે કે તીર્થંકર દેવે ઉપદેશ્યું છે. તેમાં પ્રત્યેક વર્ગણા, બાદર નિગોદ વર્ગણા અને સૂક્ષ્મ નિગોદ વર્ગણા, આ 3 સચેત જીવ છે. અને તેની વિશેષતા હવે પછી કહીશું, એટલે કે આવતીકાલે આપણે વિચારીશું. એટલે ગાથા નંબર 601માં આટલું છે. સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ.